नमस्कार जय जगन्नाथ जय माताराणी मु विकी आपको स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल ओडिशा टेक अपडेट्स को। आज 13 नवेम्बर 2025 शुक्रवार। आज दिन भर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही चलता नजर पकेबा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व से गोटे अनुरोध, जदि आप प्रथम थर आम चैनल को आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि भिडियोटी भल लगे तो लाइक करने को भूलें। नंबर 1 बालीजात्रा बड़ घटना 70 फुट उच्च दोली फसिले 16 जन। कटक बालीजात्रार अघटन एक दोली अचल हो शून्य एथिरे बसी लोक फसी रहिले। 16 जन लोक एक दोली थिबा बेले यह हठात बंद हो जाइथिला। दोलीर मटरटी खराब हो जाइथिला। एथिरे लोकंक सह कुनी कुनी पिला फसी जाइथिले। 70 फुट ऊपर एमाने फसी रहिथिले। 2 घंटा धरि एमाने फसी रहिथिले। पर अग्निशम विभाग पक्षर उद्धार कार्य आरंभ होइथिला। एथिरे थिबा लोकमानंकु सुरक्षित उद्धार करा जाइथिबा सूचना मिलिछि। ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा बुधवार राति एक अघटन घटी प्राय 16 जन लोक एक बृहत्काय हामर भली जेसीबी दोली बसी मजा नेउथिबा बेले हठात ताहा बंद हो जाइथिबारु प्राय 70 फुट उच्चरे सेमाने दीर्घ 1 घंटारू अधिक समय फसी रहिथिले। मिलिथिबा सूचना अनुसार दोली बुलुथिबा बेले हठात मोटर अकामी होई पड़िथिला। फल उभय पटे 8 जन लेखाएं लोक फसी जाइथिले। दोली के तुरंत नियंत्रण करने लगी यार ऑपरेटर तुरंत ब्रेक लगाइथिले। धीरे धीरे बोंटो स्पाइट लिफ्ट जरिया अति सतर्कता सह जनक पर जनक उद्धार करा जाइथिला। नंबर 2 काली आसीबो उपनिर्वाचन फलाफल गणति पाई त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। आसंता काली नुआपड़ा उपनिर्वाचन भोट गणति हेबो। ए नै प्रस्तुति चूड़ांत होइछि। भोट गणति प्रक्रिया को स्वच्छ स्वस्थ और पारदर्शी भाव करने को आवश्यक समस्त पदक्षेप ग्रहण करा जाइथिबा सूचना दैछन जिलापाल। भोट गणति पाई त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करा जाइछि। मोट 14 गोटी टेबुल रहितिया बेले 26 राउंड गणति हेबो। सकाळ 8 प्रथमे पोस्टाल बैलेट गणति, आधा घंटा पर ईवीएम गणति हेबो। प्रत्येक टेबुल जड़े जड़े गणति सहकारी अधिकारी, गणति सुपरवाइजर एवं माइक्रो ऑब्जर्वर नियोजित रहिबे। जनसाधारण डाकबाजी साहाय्य घोषणा करा बोली जिलापाल सूचना दैछन्ति। समस्त गणना प्रक्रिया सीसीटीवी नजर करा और एसबुर वीडियो रेकर्डिंग हेबो। एहार तदारक पाई केंद्रीय पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस प्रशासन उपस्थित रहिबे। अंतिम राउंड रे शेष होगा पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा विजेता प्रार्थी नाम घोषणा हेबो। सेपटे भोट चोरी अभियोग आनिछि बिजु जनता दल। 41 बूथ रे भोट चोरी होइथिबा बिजेडी अभियोग करिछि। भोट प्रभावित करने समस्त चेष्टा करा जाइथिला। भोट चोरी अभियोग करी सीसीटीवी फुटेज दाबी करिछि दल। सरकारी दल और पुलिस निर्वाचन को प्रभावित करथिबा दल अभियोग करिछि। नंबर 3 एक्जिट पोल को खारज कर तेजस्वी यादव। बिहार समस्त पर्याय मतदान शेष होइछि। बूथ बाहुड़ा मत को नहीं अनेक आलोचना आरंभ होइछि। एक्जिट पोल महागठबंधन विपक्ष थिले मध्य एहाकु खारज कर विजय सुनिश्चित करछन्ति महागठबंधन मुख्यमंत्री प्रार्थी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। तेजस्वी बूथ बाहुड़ा मत को खारज करने सह परोक्ष बीजेपी को कटाक्ष करछन्ति। से कहछन्ति एथर सेमाने भोट गणति प्रक्रिया को धीर करबा पई प्रयास करिवे ओ जिला मुख्यालय सेमाने भय सृष्टि करिवे। कहते जोटी बोमा विस्फोरण हेब सेठारे किछि करि परिबे नाही, किंतु बिहार समस्त जिले एक मिलिटारी फ्लैग मार्च करी गणतंत्र को हत्या करिवे, जहाद्वारा लोकंक मध्य भय सृष्टि हेब। गण निर्वाचन में महागठबंधन पराजयर कारण वर्णना करी कहते 2020 निर्वाचन में मध्य लोक माने परिवर्तन पई भोट देइथिले, किंतु भूल रणनीति पई मात्र 12,000 भोट व्यवधान आमको हारबाको पड़िला। एथर आम क्लीन स्वीप करूँ। महागठबंधन विपुल विजय हासिल कर। एथर आम लोक मैंने भयभीत हेबे नाही। सेमाने भोट चोरी बंद करेंगे, गणतंत्र को रक्षा करेंगे और जार बलिदान देवाक आवश्यक ताहा कहिबे बोली कहिसेंति तेजस्वी। नंबर 4 एजी छकरू हटिब ट्राफिक पोस्ट तैयारी हेब 2 थाकिया रास्ता। भुवनेश्वर एजी छकरू हटिब ट्राफिक पोस्ट सहर ट्राफिक समस्या दूर पर 2 थाकिया रास्ता निर्माण करा जिवो। एजी छक दे यही रास्ता जीवो। माटी तले और माटी ऊपर रास्ता निर्माण करा जिवो। कल्पना खंडगिरी जयदेव विहार पर्यंत रास्ता निर्माण हेबो। राजधानी रे एलिवेटर कॉरिडोर लगी पूर्त विभाग योजना करथुवा करी एही प्रकल्प आरंभ करिवो। ट्राफिक समस्या दूर पर 20 नुआ रास्ता निर्माण करने को लक्ष्य करा जायथिबा विभाग सूत्र सूचना मिली। एथिपाई डीपीआर प्रस्तुत होइतिबा बेले पूर्त विभाग मंत्री यार समीक्षा करथिबा जଣା पड़िछि। नंबर 5 10 डिग्री तले 4 सहर। राज्य में दिनू दिन शीतलहरी वृद्धि पाइबार लगी। गुरुवार 10 डिग्री तले 4 सहर तापमात्रा रही बेले सेमिलीगुड़ा सबुठ ठंडा सहर पलटिछि। एठारे तापमात्रा 7.1 डिग्री रेकर्ड होइछि। सेहीपरि जी उदयगिरी तापमात्रा 7.4 डिग्री थिला बेले दारिंबाड़े 7.5 और फुलबाणी 8.5 डिग्री तापमात्रा रही। 15 डिग्री तले ट्विन सिटी रात्रि तापमात्रा थिबा बेले कटक रे 14.6, भुवनेश्वर तापमात्रा 14.1 डिग्री रही। नंबर 6 सबु काश्मीरवासी आतंकवादी नुहति कहले ओमार अब्दुल्ला। जम्मू काश्मीर मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला दिल्ली लालकिला निकट विस्फोरण को तीव्र निंदा करिसेंति। से कहते जम्मू काश्मीर लोके सबुबले शांति और भाईचारा सिद्धांत विश्वास रखती। अब्दुल्ला ही आक्रमण को निंदा करी कहते किछि लोक एही अंचल शांति नष्ट करछन्ति, किंतु सबु काश्मीर को आतंकवाद सह जोड़ी देखिबा अनुचित बोली से कहते। से कहते यह अत्यंत निंदनीय। कौनसी भी धर्म निर्दोष लोक एते निर्मम हत्या को उचित मणिबे नाही।
ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସବୁ କାଶ୍ମୀର ଅଧିବାସୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଫସିଲେ ଆରଜେଡି ନେତା ସୁନିଲ ସିଂ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ଆରଜେଡି ଏମଏଲସି ସୁନିଲ ସିଂ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଫସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମତ ଗଣନାରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୁଏ ତେବେ ବିହାରକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ନେପାଳ କରିଦେବୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେପି ଓ ଜେଡିୟୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଦେଶରେ ପାଟନାର ସାଇବର ଥାନାରେ ସୁନିଲ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଏହି ବୟାନ ଦଙ୍ଗାକୁ ଉକସାଉଛି। ଡିଜିପି ବିନୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଗଣନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ବିଜୟ ଉତ୍ସବ କେଉଁଠି ବି ଯେପରି ପାଳନ ନ କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ରହିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କେହି ସାହସ କରିବେନି, କହିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପଛରେ ରହିଥିବା ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ ଅତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ କେହି ସାହସ କରିବେନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ବୋଲି ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ 1 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଏକ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ 13 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ ମହମ୍ମଦର ହାତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ 12ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 9, ପଞ୍ଜାବରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲା ପୁଲିସ, 10 ଗିରଫ। ମାଲେସିଆରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ଆଇଏସ୍ଆଇ। ପଞ୍ଜାବରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଆଇଏସ୍ଆଇ। ମାଲେସିଆରୁ ଆକ୍ରମଣର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନା ପୁଲିସ। ଏହି ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଞ୍ଜାବ ଡିଜିପି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବର ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 10 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲେ। ମାଲେସିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା 3 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ଅପରାଜିତା ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ସଂସଦରେ ଆଗତ ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନ 2025, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୂର୍ବ ସଂଗଠନ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 2025 ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଶାସନ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 2025 ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗଠିତ ସଂସଦୀୟ ଯୁଗ୍ମ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଶ୍ରୀମତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଜେପିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। 31 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜେପିସିରେ ଲୋକସଭାରୁ 21 ଜଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଅନୁରାଗ ସିଂ ଠାକୁର, ବିଷ୍ଣୁ ଦୟାଲ ରାମ, ଡିକେ ଅରୁଣା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ ରୂପାଲ୍ୟା, ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ, ଉସଦ ଉଦ୍ଦିନ ଓୱେସେ, ହରିସମତ କୌର ପ୍ରମୁଖ ଜେପିସି ପ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ବ୍ରିଜ ଲାଲା, ଉଜ୍ଜଳ ନିଷ୍କମ, ନବମ ରେବିୟା, ଡିକେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଜେପିସିରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, କୋଡ଼ିଏରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା, ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳବନ୍ତ ସାମନ୍ତ। ତେବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 100ଟି ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 38 ମଡେଲ ମଣ୍ଡି କରାଯିବ। ତେବେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ H-1B ଭିସା ଯୋଜନା, ଆମେରିକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଅ ତାପରେ ଘରୁ ଫେରାଇ ଯାଅ। ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ H-1B ଭିସା ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆଣି ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାପିତ କରିବା ନୁହେଁ। ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବେସେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ରଣନୀତି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଆମେରିକାର ଉତ୍ପାଦନ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନମ୍ବର 13, ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ସି ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ପରିଷଦ CISSE ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ICS ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଫେବୃଆରୀ 17, 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 6, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ନମ୍ବର 14, ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କୁ ଜେରା। ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କୁ ବୁଧବାର ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର SIT ଦଳ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ଅପାର ପ୍ରଚାର ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କୁ ବୁଧବାର ହାଇଦରାବାଦ ସ୍ଥିତ SIT କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଅବୈଧ ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ଗତିବିଧି ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଭଳି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ CIGର ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ SIT ଗଠନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ପଚରାଉଚରା ପରେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 2016 ଏକ ଆପ୍ର ବିଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ପରେ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗେମିଂ ଆକ୍ଟ 2017 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଅନେକ ବେଆଇନ ଜୁଆ ଆପ୍ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଠେଲାପେଲା 2 ଅଚେତ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାରୁ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଚେତା ହରାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ କମିଶନର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସଫା ହୋଇଯିବେ, ବିଜେପି ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିବ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। 50,000 ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ। ସରିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ, ଇଭିଏମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଗ୍ୟ ସିଲ୍। କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ, ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏପରି ଭିତରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ନେଇ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ସଫା ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଗତ 11 ତାରିଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ମତଦାନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସରୁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ତରଫରୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମତଦାନ ସରିଛି, ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ସଫା ହୋଇଯିବେ। ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ନମ୍ବର 17 ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହୋଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ଅନେକ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ। ନମ୍ବର 18 ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠପଢ଼ା କୋର୍ଟ ନାପସନ୍ଦ। ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆଇନରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରି ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 73,000 ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦ। ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 4,000ରୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବା ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ବା ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବନି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ନମ୍ବର 19 ପୁଣି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ମହିଳାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାଡିସନ୍ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। 3ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:18ରେ ଫୋନ୍ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନମ୍ବର 20 275 କେଜିର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ, ମାମଲା ରୁଜୁ। 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 75 କେଜିର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ଖିଣ୍ଡୋ ଗାଁ ପଥରକୁଆଁରୀଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ 275 କେଜିର ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତାଳଚେର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାଇନ୍ସ ତାଳଚେର ଏବଂ ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ଉରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପଥରକୁଆଁରୀଟି ବ୍ରଜକୋଟ ଗାଁର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ହିମାଚଳ ପଣ୍ଡା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଏହି ପଥରକୁଆଁରୀକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଲାଉଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଥରକୁଆଁରୀକୁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ମିଳିଛି। ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା କି ପଥରକୁଆଁରୀର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ପଥରକୁଆଁରୀ ପାଇଁ ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ଆସିଥିଲା, ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ରେଙ୍ଗାଲି ପୋଲିସ 2 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ହିମାଚଳ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।